بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جب سورہ بقرہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ سورہ بقرہ اتنی لمبی سورہ ہے، 2.5 پارے کی سورہ ہے، میں کیسے پڑھوں گی؟ اور سب سے زیادہ تو یہ سوال آتا ہے نا دماغ میں کہ میں ٹائم کیسے نکالوں گی، اتنی انرجی کہاں سے لاؤں گی؟ بچے ہیں، گھر ہے، کام ہے، کیسے پڑھ پاؤں گی میں؟ ویڈیوز دیکھ کر، میریکلس اسٹوریز لوگوں کی سن کر دل چاہتا ہے پڑھنے کا، لیکن ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نے بھی کافی ویڈیوز دیکھی تھی اور لوگوں کی میں نے جب میریکل اسٹوریز دیکھی تھی، میں نے کمنٹس بھی بہت زیادہ جب دیکھے تھے نا، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی سورہ بقرہ پڑھوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی پڑھنے کی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میں سوچتی تھی کہ اتنی بڑی سورہ ہے، کیسے پڑھ پاؤں گی، کچھ اور پڑھ لیتی ہوں۔ میں سوچتی تھی کہ یہ تو 1-1.5 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے، اتنا ٹائم میں اس میں لگا دوں گی اور انرجی لگا دوں گی تو باقی چیزیں میں کیسے کروں گی، اور وغیرہ وغیرہ اس طریقے کے سوالات میرے دماغ میں آتے رہتے تھے اور میں کوئٹ کر دیتی تھی، میں پڑھ نہیں پاتی تھی۔ لیکن ہمیں سوچنا ہی تو نہیں ہے، ہمیں تو پڑھنا اسٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنی ایبلٹی پر ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھ پائیں گے، ہم تو نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ وسوسے ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ تو اس چیز کو ہم لوگ سوچتے رہیں گے اس طریقے سے کہ شیطان کا بھی تو کچھ کام ہے نا، وہ بھی تو آیا ہے نا ہمیں بہکانے کے لیے۔ اور سورہ بقرہ اتنی پیاری خوبصورت سورہ ہے، نہ صرف یہ ایک ایسی سورہ ہے جس سے ہماری زندگی میں خوبصورت معجزات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سورہ بقرہ پڑھنے سے ہماری زندگی میں سکون اتنا زیادہ آتا ہے، برکت اتنی زیادہ آتی ہے، جنات شیاطین یہ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں، ہمارے گھر سے دور بھاگنے لگتے ہیں، ہمارے گھر میں سکون آنے لگ جاتا ہے۔ یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپس میں اگر آپ کی فیملی میں بہت زیادہ برے ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، دل میں بغض ہے، تو ان چیزوں سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے نفرتیں ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، گھر میں نحوست آتی ہے، برکت بالکل اڑ جاتی ہے۔ تو اگر ہم ختم بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو نہیں ہو پا رہے ہوتے نا، کیونکہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے برے خیالات ڈالتا ہے کہ وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایسے کیا، اور ہم سوچتے جاتے ہیں اور نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ ایک ایسی خوبصورت سورہ ہے، اور یہ میری اپنی آزمائی ہوئی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اور یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں تو اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اتنے فسادات ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارا سکون ختم ہو گیا۔ تو سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ سکون کی ہے، اور سکون اللہ پاک نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اور جب سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اتنی برکت آتی ہے، آپ کے گھر میں اتنا زیادہ سکون آتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قرآن پاک پڑھو، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں کہ شیاطین آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے تو پھر آپ کے گھر میں تو رحمت ہی رحمت ہوگی اور برکت ہی برکت ہوگی، کیونکہ زیادہ تر چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو ہرڈلس آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جو چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں وہ شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہکا رہے ہوتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف، نفرت ڈال رہے ہیں، ساری چیزیں۔ تو میری اپنی ایکسپیرینس کی ہوئی یہ بات ہے کہ جب میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کری، میں نے جو نا بہت زیادہ مشاہدہ کیا۔ بہت سارے لوگ اس چیز کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں، بہت سارے لوگ استغفار پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کا فوکس اپنے مین گول کی طرف ہے، وہ اسی طرف سوچ رہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، وہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ اب اور بھی دیکھیے کتنی زیادہ بلیسنگز آپ کی لائف میں آنا شروع ہو گئی ہیں، ہو گئی ہوں گی۔ آپ دیکھیں جو لوگ سورہ بقرہ پڑھا، آپ دیکھیں کہ آپ کے زندگی میں سکون آیا ہوگا، آپ کے دل میں دماغ میں سکون آیا ہوگا، ضرور آیا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ ہوئی ہوں گی چیزیں۔ اور ایک بات تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ میں یہ چیز بتائی ہے کہ جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، اور یہ چیز میرے ساتھ بھی ہوئی ہے، جو لوگوں کے ریئل فیسز ہوں گے نا، جو آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہوں گے، وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، جن جنات بھی ہوں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، مطلب ہڈن چیزیں ایک سامنے آ جاتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا سورہ بقرہ بہت زیادہ بابرکت اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے
आपकी खूबसूरत ज़िंदगी का ये सीक्रेट हो सकती है, क्योंकि इससे जो है ना लोगों के हालात हर चीज़ पूरी हुई है। अगर आपका कोई गोल पूरा नहीं हो रहा, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की टाइमिंग्स भी भाई होती हैं। अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर वक्त पर वो चीज़ें रखी हुई होंगी। इस पर आपको ट्रस्ट करना होता है, अल्लाह के ऊपर आपको कम्प्लीटली ट्रस्ट करना होता है, ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट करना होता है अल्लाह के ऊपर कि जो भी अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है, जो भी टाइमिंग होगी ना, हो सकता है ये टाइमिंग अभी ठीक नहीं है, ठीक है, आगे जाके जब वक्त होगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी मैं पढ़ती रहती हूँ। इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करना होता है, पढ़ते रहें, ये नहीं सोचें कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जब आप ऐसा सोचते हैं ना कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो यकीन करें कि आपकी किस्मत ख़राब ही है। क्योंकि जब आप अपने बारे में जो है ना सबसे पहले बुरी चीज़ें कहना बंद कर दें, जब आप अपने बारे में बुरी चीज़ें कहते हैं ना कि मेरे साथ तो ये नहीं होता, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, तो वाकई में ऐसा होता है। क्योंकि हम जो भी बात कह रहे होते हैं ना, अपने बारे में जो बोल रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, कुछ भी, तो फरिश्ते उसके ऊपर आमीन कह देते हैं। जब आप अपने आप को बदकिस्मत बोलेंगे तो फरिश्ते भी आपको उसके ऊपर भी आमीन, कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। पहली बात तो अल्लाह ताला जो है ना गाफिल दिल से निकली हुई दुआ को कबूल नहीं फरमाते, और अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि उसका बंदा जो है ना बेयकीनी के साथ उससे मांगे। अब यकीन के साथ मांगे, अभी नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा, थोड़ा सब्र कर लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर आप इतना यकीन रखें कि वो दुआ का जो है और जो हम इबादत जो कर रहे हैं ना, इसका अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अजर देते हैं। चाहे हमें दुनिया में मिलने वाला है या हमें आखिरत में मिलने वाला है, या हमारी कोई परेशानी टलने वाली है, हमारे ऊपर से कोई आफत हटाने वाली है, तो ये चीज़ें होती हैं। जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो बरकत आती आती है, रहमत आती आती है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं तो सूरह बकरा पढ़ा, इस्तग़फ़ार करते हैं तो इस्तग़फ़ार करें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी के इतने ज़्यादा मौज़ज़ात हैं। और दुरूद इब्राहिमी का एक जो मौज़ा मुझे लगता है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से जो है ना लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होती है, ठीक है, लोग आपसे आपकी इज़्ज़त करने लग जाते हैं। ये चीज़ आप देखिएगा कि आपका दर्जात जो है ना बुलंद होते हैं। वैसे भी 10 नेकियां आपकी बढ़ती हैं और 10 गुना आपके मिट जाते हैं जब आप दुरूद इब्राहिमी का ज़िक्र कसरत से करते हैं। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की तो अलग ही बात होती है। तो ये सारी चीज़ें तो है ना, तो हमें यही सब करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दिएगा, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और अपने अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताइएगा कि कौन लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छा सा जो है इसका फीडबैक भी दिया और बताया भी है कि उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उनके साथ क्या हुआ। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही मुझे जो मेरी फॉलोवर हैं माया खान के नाम से, तो वो मुझे बताती रहती है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे साथ ऐसा वो परेशान थी, मकसद के लिए पढ़ रही थी, मुझे बोलती रहती हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, दुआ करें। तो कल उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि लोगों के जो चेहरे थे ना असली, वो मेरे सामने आने लग गए। खैर दुख की तो ये बात होती है, लेकिन ये अच्छी बात भी होती है। वक्ती तौर का दुख होता है, लेकिन इंसान जो है ना बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों से बच जाता है। अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला, अल्लाह ताला देख रहे हैं कि कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना हमारे अमाल के मुताबिक, हमें हमारी नीयतों के मुताबिक जो है ना अल्लाह ताला हमें उस चीज़ का बदला देते हैं। तो अपनी नीयत को हमेशा अच्छा रखा करें, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह पर भरोसा रखा करें। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि हम सूरह बकरा पढ़ें या हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो हमसे छूट गई है, एक दिन हमने नहीं पढ़ी या 2 दिन हमने नहीं पढ़ी तो क्या कुछ होगा तो नहीं ना। लोग घबरा जाते हैं इतना ज़्यादा, तो कुछ भी नहीं होता, हो जाता है कभी इंसान, कोई मसला हो सकता है आपके साथ, तो अगर आप नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से उसको कंटिन्यू वहीं से कर सकते हैं। आई होप बहुत सारे लोग जो पढ़ना चाह रहे थे और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो शायद मेरी वीडियो देखकर उनको मोटिवेशन मिली हो और वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करिएगा थोड़े से स्टार्ट करें और अपने दिमाग में सोचें मत आने दें, शैतान को अपने वसवसों के जाल में फंसाने न दें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं भी आप लोगों को हमेशा दुआओं में याद करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी मेरे देखने सुनने वाले हैं, इनकी तमाम परेशानियाँ आजमाइशों को ख़त्म कर दें, इनकी ज़िंदगियों में सुकून भर दें, और जितने भी बीमार हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती दें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।